नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम खबर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम खबर ये है कि आज मी समस्या माँ परिष्कारम प्रोग्राम जो श्री आर्या फंक्शन हॉल में मुनक्किद किया गया, तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन बिलखुसूस टीजी भरत मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज की जानिब से अवामी मसाइल के हल को लेकर इस मौके पर एडवोकेट शेख जहांगीर ने टीजी भरत साहब से खुसूसी वक्त निकाला था। इस मौके पर टीजी भरत ने अंजुमन के मसले के मुताल्लिक़ बात करने के लिए अंजुमन इस्लामिया के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के अरकान से मिलने के लिए खुसूसी वक्त दिया था। उन्होंने नी सेवा माँ परिष्कारम प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए रद्द करते हुए खुसूसी तौर पर स्टेज पर आकर अंजुमन इस्लामिया के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के सदर अरकान से मुलाकात की और अंजुमन इस्लामिया के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की जानिब से जो याददाश्त पेश की गई उसे लिया और मौसूल करने के बाद उन्होंने ये तयक़ुन दिया कि किसी भी तौर पर अंजुमन इस्लामिया को नारायण के हवाले नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अंजुमन इस्लामिया के तहत चलाए जाने वाले इदारे उमर रबी हाई स्कूल को इसके तहत लाया जाएगा, उसमें एड प्रोवाइड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक मरतबा अगर एड प्रोवाइड किया जाता है तो मुकम्मल तौर पर उसको हयात बख्शी जा सकती है। इस मौके पर अंजुमन इस्लामिया के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के अरकान में जिनमें सलीम अली खान भी शामिल हैं, डॉक्टर मोइन हैं और इसी तरीके से देश पांडे रिजवान हैं, उन्होंने भी शिरकत की और उन्होंने भी वजीर बराए इंडस्ट्रीज टीजी भरत साहब से बात की। तो टीजी भरत साहब ने यही कहा कि वो ज़रूर इस इदारे का साथ देंगे और किसी भी तरीके से इस इदारे को नारायणा के हवाले होने नहीं देंगे। इस मौके पर शेख जहांगीर एडवोकेट ने कहा कि चंद ताकतें हैं जो अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं, ना कि इदारे का सोच रहे हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि इदारा भी सोच समझ कर उनको अपने करीब रखे और अगर कोई ऐसे अफराद आड़े आते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी बात शेख जहांगीर साहब ने कही। इस मौके पर तलबा ने भी टीजी भरत साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने आगे बढ़कर उमर रबी हाई स्कूल को एड प्रोवाइड करने के लिए नारा लोकेश से बात करने की बात कही है। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। वीडियो ज़रूर थोड़ा लंबा है लेकिन आप अंजुमन इस्लामिया के मसले को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। देश पांडे देखो అసలు ప్లాన్ చేయాలి వాపస్ లాగే ఫాలో మీ ఫాలో आना फॉलो हमारे स्कूल में एडेड वापस लाना है और जो हमारे ओरिएंटल लैंग्वेजेस है उसी को बरकरार रखना है। सर से मिले हमें पर्सनल से, सर मेरे से जितना होगा मैं कोशिश करती हूँ बोल के बोले हामी किए, इसलिए सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। स्कूल डेवलपमेंट के बारे में भी सर कोशिश करते हैं बोले पर्सनल से स्टेज पे बुला के बात करें हमारे को। सर का बहुत बहुत शुक्रिया, दीदी भरत सर का शुक्रिया। ये 100 साल पुरानी स्कूल है। ये
यहाँ पे बहुत सारे गुरबा के बच्चे जो है ना तालीम हासिल करते हैं। यहाँ पे खाने के लिए जो आती तालीम हासिल करने के लिए ये पुरानी स्कूल है। ये यहाँ पे बहुत सारे गुरबा बच्चे तालीम हासिल करते हैं। ये हम लोगों को उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी स्कूल से कंटिन्यू एडेड लेके आके इसको कंटिन्यू बरकरार रखें। हमारे पुराने तलबा हैं, गर्ल्स और महीने से हमें यहाँ पर फिर रहे हैं। एडेड लाए तो हमारे खुदबा को ये स्कूल में मिड डे मील्स आता और स्टैंड भी बढ़ता है स्कूल का खुदबा को। और जो भी इसके हमें इतने दिन से इसकी कोशिश कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि एडेड लाना और ओरिएंटल लैंग्वेज हमारा अपना मकसद ये था कि ओरिएंटल लैंग्वेज को आगे बढ़ाना। तो बस एडेड हमारे इमदाद के बच्चे जो भी गरीब बच्चे हैं उन्हें अच्छी तालीम याफ्ता होती है और हमें अच्छे पोजीशन को ये बोलती है स्कूल की वजह से ठीक है। ऐसा भारत साथ से भी मिले हमें, उन्हें इतना बिजी शेड्यूल रहने के बावजूद से हमारे उससे मिले उन्हें कुछ भी ये नहीं करे हमारे उन्हें भी बोले हमारा साथ देते मिलते बोले हम आपको एडेड वापस लाके मिलते उन्हें हमारे से वादा करें। मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ। ఏదైతే అంజుమన్ ఇస్లామియా కమిటీ ఉమర్ అరబిక్ స్కూల్కి సంబంధించి గత కొన్ని రోజుల నుంచి చర్చ జరుగుతుందో ఆ విషయం మీద మన అనబుల్ మినిస్టర్ గారు టీజీ భరత్ గారిని కలవడం జరిగింది. కలిసి సార్కి అసలు ఏం జరుగుతుందన్న దాని మీద ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ సార్కి ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఏదైతే ఎడెడ్ కోల్పోయిందో ఉమర్ అరబిక్ ఇస్లామియా స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ అది తిరిగి పొందడానికి సార్కి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మినిస్టర్ గారు కూడా చాలా సానుకూలంగా 10 నిమిషాలు సపరేట్ టైం ఇచ్చి మాతో కలిసి మాట్లాడి ఖచ్చితంగా ఏదైతే పేద ప్రజల కోరిక ఉన్నదో ఉమర్ అరబిక్ స్కూల్కి సంబంధించి బ్యాక్ టు ఎడెడ్ అనేది 100% నేను చేస్తాను. ఇది నా బాధ్యత. పేద విద్యార్థులను చదువుతున్న స్కూల్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేను ఫేవర్గా చేస్తాను. దాంతోపాటు ఆ స్కూల్ డెవలప్మెంట్కి కూడా ఉమర్ అరబిక్కి ఏం కావాలో డెవలప్మెంట్కి కూడా నేను చేస్తాను. ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తానని చెప్పారు సార్ కూడా, జంగీర్ సార్ కూడా ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా సార్ దీనికి ఎడెడ్ తీసుకొస్తారని మేము కోరుకుంటున్నాము. ఈ ఎడెడ్ రావడం వల్ల పేద విద్యార్థులు ఆ ఏరియాలో ఉన్న స్లమ్ ఏరియాలో ఉన్న విద్యార్థులకు న్యాయం జరుగుతుంది. అక్కడ పిల్లలు చదువుకొని రేపు భవిష్యత్తు ఉన్నత చదువులు చదువుకొని రేపు ఉద్యోగాల్లో వాళ్ళు సెటిల్ అయితే ఆ క్రెడిట్ కూడా టీజీ భరత్ సార్ మినిస్టర్ గారికి వస్తుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా సార్ దీనికి పాజిటివ్గా స్పందించి బ్యాక్ టు ఎడెడ్ తీసుకొస్తాను. ఉమర్ అరబిక్ స్కూల్కి కావాల్సిన డెవలప్మెంట్ నేను చేస్తాను. మీరు దాని గురించి మర్చిపోండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏదైతే ఉమర్ అరబిక్ స్కూల్ ఫౌండర్ ఓరియంటల్ లాంగ్వేజెస్కి ఆలోచించి స్కూల్ పెట్టారో అది కంటిన్యూషన్ చేస్తాము. దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆపము. ఓరియంటల్ లాంగ్వేజ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. దాంతోపాటు బ్యాక్ టు ఎడెడ్ కూడా తీసుకొస్తానని మాట ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా మా ఆర్గనైజేషన్ తరఫున టీజీ భరత్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. మీరు ఒక మంచి డైనమిక్ లీడర్ అని విన్నాం మేము. ఇప్పుడు స్వయాన మీతో కలిసిన తర్వాత కూడా అది నిజమని తేలింది సార్. మీలాంటి రాజకీయ నాయకుడు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలా, ఇంకా ఉన్నత పదవులకు వెళ్ళాలని మా ఆర్గనైజేషన్ తరఫున కోరుకుంటున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నగరంలో ఉన్నటువంటి మైనార్టీ ఇన్స్టిట్యూషన్ 100 years హిస్టరీ కలిగినటువంటి అంజుమన్ ఇస్లామియా గ్రూప్స్ వారికి సంబంధించినటువంటి ప్రైమరీ స్కూల్, ఎలిమెంటరీ స్కూల్ మరియు ఉమర్ అరబిక్ హై స్కూల్ నందు ఉన్నటువంటి ఎయిడెడ్ను గతము ప్రభుత్వం వారు క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఉమర్ అరబిక్ స్కూల్ సంబంధించిన ఎయిడ్ క్యాన్సిల్ కావడం వల్ల అక్కడ మిడ్ డే మీల్స్ గవర్నమెంట్ తరఫున వచ్చేటువంటి పేద విద్యార్థులకు అందవలసినటువంటి మౌఖిక వసతులు అన్నీ కోల్పోయి ఈరోజు ఎయిడెడ్ పోవడం వల్ల స్ట్రెంత్ కూడా అక్కడ చాలా లోగా దిగజారిపోయింది. మేము ఏమంటే దీని విషయం మీద ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్ లీడర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాధతో కరువులు ఉన్నటువంటి మత పెద్దలు, ఎల్డర్స్, కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి మంచి కమ్యూనిటీ గురించి మంచి ఆలోచనతో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఎయిడెడ్ పోవడం వల్ల చాలా బాధపడుతున్నారు. మళ్ళా ఎయిడెడ్ని వాపస్ తీసుకోండి, కమ్ బ్యాక్ టు ఎయిడెడ్ వస్తేనే అక్కడ ఉమర్ అరబిక్ స్కూల్ నందు స్ట్రెంత్ పెరుగుతుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజెస్ కూడా కంటిన్యూషన్గా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఆటోమేటిక్గా పిల్లలు కూడా స్ట్రెంత్ పెరుగుతుంది. ఈ విషయం మీద ఈ స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఎల్డర్స్ వీళ్ళందరూ కలిసి చాలాసార్లు ప్రయత్నాలు చేస్తూ వచ్చారు, కానీ సఫలం కాలేకపోయినారు. కానీ ఈరోజు మా గౌరవ మంత్రివర్యులు టీజీ భరత్ సార్ దృష్టిలో
ఈరోజు స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్స్, అక్కలు, సిస్టర్స్, వాళ్ళ యొక్క వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న కనపడుతున్నటువంటి వారందరూ పూర్వ విద్యార్థులు, ఉమర్ అరబిక్ సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులు. వీళ్ళందరూ కూడా మా గౌరవ మంత్రివర్యులు భరత్ సార్ గారికి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మినిస్టర్ గారు కూడా చాలా సానుకూలంగా స్పందించినారు. ఎయిడెడ్ కోసము తనకున్నటువంటి ఎఫర్ట్స్ అన్ని పెట్టి ఉమర్ అరబిక్ స్కూల్ పూర్వవైభవం తీసుకొని రావడానికి సారు తన సహాయశక్తులకు కృషి చేసి తీసుకొస్తానని చెప్పేసి సార్ హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ విధంగా సారు స్పందించడం వల్ల మాకు ఒక ధైర్యం అనేది వచ్చేసింది. ఉమర్ అరబిక్ స్కూల్ పూర్వవైభవం వస్తుంది అనేది ఒక నమ్మకం మాకు దృఢ సంకల్పం పెరిగింది. మరియు గత నెలలో రాష్ట్ర వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ గారు జనాబ్ హాజీ సాబ్ అబ్దుల్ అజీజ్ సార్ గారు కూడా ఆయన కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది ఇన్స్టిట్యూషన్ని. ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ విజిట్ చేసినప్పుడు ఆయన కూడా ఒక మంచి ఆలోచనతో వచ్చారు. ఏదో ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ని కూడా డెవలప్ చేయాలా, ఇంగ్లీష్ మీడియంని కూడా తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఇంగ్లీష్ కూడా చదివించాలా పిల్లలకు అనేది. కానీ మంచి ఆలోచనే సార్ది, కాదనడం లేదు. కానీ దానికన్నా ప్రైమరీగా మాకు అక్కడ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజెస్ బేస్ అది. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజెస్ ద్వారా ఉంటే ఉర్దూ యూనివర్సిటీకి ఉర్దూ యూనిట్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించిన మన రాష్ట్రంలో అధికారికంగా రెండో భాషగా ఉన్నటువంటి ఉర్దూ భాషను ఈరోజు మనం కాపాడుకోవాలి అంటే ఇది మదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ ఉమర్ అరబిక్ స్కూల్ అన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి విద్యార్థులు చదువుకొని ముందుకు పోతే యూనివర్సిటీకి పోతారు. అక్కడ నుంచి ఎడ్యుకేషన్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది ఉర్దూలో. కానీ మేము చెప్పేది ఏమంటే స్టేట్ వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ సార్ గారు కూడా మా వినతి ఏమిటంటే, సార్ మీ ఆలోచనలు మంచిగా ఉన్నాయి, మీ సహాయం కూడా మాకు ఉమర్ అరబిక్ స్కూల్లో మీ సహాయము, మీ కాంట్రిబ్యూషను, మీ ఏ విధంగా ఆలోచనతో ముందు వచ్చారో అదే ఆలోచనలు మీరు కంటిన్యూగా మాకు పెట్టి సపోర్ట్ ఇచ్చి మా ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజెస్ బ్యాక్ టు ఎయిడెడ్ అనే కంటెంట్ని మాకు సహాయం చేయాలని చెప్పేసి మేము ఈ మీడియా ద్వారా మేము వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ సార్ కూడా ఒక రిక్వెస్ట్ అడుగుతున్నాను. మరియు కొంతమంది స్టేట్ వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ గారికి ఫీడ్బ్యాక్ అనేది కరెక్ట్ ఇవ్వలేదు. కానీ ఆ ఇచ్చిన వ్యక్తులు అంటున్నారు మేము దీన్ని ఎలాగైనా కూడా ఎయిడెడ్ రాకుండా మేము అడ్డుపడతామని చెప్పేసి కొంతమంది వ్యక్తులు అంటున్నారు. ఆ వ్యక్తులు కూడా ఏమని చెప్తున్నారు బయట అంటే, మా పేరు చెప్పలేక ధైర్యం లేదు వాళ్లకు, అందుకోసం మా వ్యక్తులు అంటున్నారు. కానీ ఆ వ్యక్తులకు తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తున్నాను, మీరు చేస్తున్నటువంటి కపట నాటకాలు అన్నిటినీ మా దగ్గర డాటా ఉంది. టైం వచ్చినప్పుడు ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చిన కూడా ఇప్పుడు చెప్పవచ్చు. కానీ వాళ్ళు ఇప్పటికైనా వాళ్ళ ఆలోచనలు దురాలోచనలు అన్నీ మానుకొని ఇప్పటి నుంచి అయినా వాళ్ళు ఈ ఉమర్ అరబిక్ స్కూల్ సంబంధించి ఎయిడెడ్ని తీసుకురావడంలో వాళ్ళు కూడా సహాయం చేసి పూర్వవైభవం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తే గానా వారికి కూడా మేము స్వాగతిస్తాము. కానీ ఒకవేళ మేము ఏదో పేరు చెప్పడానికి భయపడుతున్నామని చెప్పేసి చెప్పుకుంటున్నారా అలాంటి వ్యక్తులు టైం వచ్చినప్పుడు పేరు కాదు, అవాం ముందు వాళ్ళు చేసినటువంటి కపటమైనటువంటి దుర్బుద్ధులన్నీ కూడా ప్రజల ముందు పెట్టే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను. తప్పకుండా నేను ఆ విషయంలో ఎంతవరకైనా పోరాడతాను. ఉమర్ అరబిక్ స్కూల్ ఎయిడెడ్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజెస్ మాకు కంటిన్యూగా రావాలి. మా భరత్ సార్ గారి నాయకత్వంలోనే ఇది సాధిస్తాము. మా సారు మినిస్టర్ గారు కూడా మాకు సహకారం అందిస్తున్నారు. సార్కు కూడా మేము హృదయపూర్వకంగా డిజి భరత్ సార్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. నమస్కారం. మన ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ వచ్చి దాదాపు 9 months అయింది. మీ అందరికీ తెలుసు, మినిస్టర్స్, క్యాబినెట్ మినిస్టర్లు అంతా చాలా వర్క్ లోడ్ అనేది చాలా ఎక్కువ. వాళ్ళ కాన్స్టిట్యున్సీలో నెలకి 6 రోజులు ఉన్నారు అంటే చాలా ఎక్కువ. ఎందుకంటే స్టేట్ వైడ్ చూసేది ఉంటుంది, ఆ శాఖల్లో ఉండే ఇష్యూస్ ఉంటాయి. చాలా వరకు చాలా సార్ట్అవుట్ చేసే దిశలో మేము వర్కౌట్ చేస్తున్నాము. ఢిల్లీకి పోయేది ఉంటుంది, ఆఫీషియల్స్ని కలిసేది ఉంటుంది, రెగ్యులర్ ఏవో ఒక రివ్యూ మీటింగ్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఒక పర్టికులర్ సెగ్మెంట్కి కాదు, స్టేట్ వైడ్ చూసుకునే బాధ్యత మాకు. సో జనరల్గా కర్నూలు వచ్చినప్పుడు నేను కంటిన్యూస్గా లాస్ట్ 9.5 months రెగ్యులర్గా పొద్దు నుంచి ఈవినింగ్ వరకు సమస్యలు ఏమున్నాయి తెలుసుకొని రెగ్యులర్గా ఫాలో అప్ చేయడం జరుగుతాను. బట్ ఈసారి కొత్త ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది. ఆ ప్రోగ్రామ్ పేరు వచ్చి మీ సమస్య మా పరిష్కారం అని చెప్పి. అంటే ఇక్కడ ఏమంటే, నేను ఇంతకుముందు నాకు వచ్చినప్పుడు నేను రాసి లెటర్లు కన్సర్న్ అఫీషియల్స్కి పంపించేవాళ్ళం. ఈరోజు నేను నా ఆలోచన ఎట్లుందంటే,